ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟਰਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਲਪ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਰੂਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਮੌਂਟੀ ਮੈਗਨੋਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਰੂਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। Our government will spare no expense to protect the health and safety of every worker in Ontario, regardless of their passport. These actions are strong, but we must be decisive to stop once and for all the bad actors from flourishing by breaking the law. I'm convinced our plan will create real lasting change everywhere across Ontario. We're working for workers so they can live and raise a family in our great province. My ministry is also taking immediate enforcement action. This year, we are hiring dedicated boots on the ground to crack down on labour trafficking. No worker should have their movements tracked. No workers should have their passports taken away from them. And no worker should be sleeping on a straw bed. Simply put, no worker in a province as prosperous and fair as ours should be going to work in fear. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਲਪ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਕਰੂਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Today, I'm pleased to announce the most comprehensive plan in Canada to protect vulnerable workers and honest employers. Our plan, if passed, would require agencies and recruiters to get a license, pay a security bond, and be listed on a public online database. Those who fail to get a license or choose to use an unlicensed agency will face the highest fines in the country and could face possible jail time. We're shining a light on rule breakers and sending a clear message. Breaking the law is not a cost of doing business in Ontario. If you're not following the rules, we can and we will shut you down. We are taking these steps to help vulnerable workers, mostly young people, women, migrant workers, and newcomers who are being exploited by unethical agencies. We will have no stones unturned in our mission to keep our workers safe. To achieve our mission, we must confront those in our society who break the rules. Doing so protects both honest employers and, most importantly, our workers. As an employer, protecting our worker is our top priority. And it is important to keep them safe and ensure everyone is making equal or above a minimum wage. Thank you to the Minister for work with employers and recognizing the important role that we play in our communities. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 2257 ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਲਪ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਜਸਲੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਟੀਸੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਔਨ ਦ TV, ਸੋ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਫੀਲਸ ਗੁੱਡ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੀ। ਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਫॉर ਅਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੌਬ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਰੂਟਰਸ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਓਨਟੇਰੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਟ ਆਲ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆਰ ਬੈਡ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 2257 ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਟੈਂਪ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਐਂਡ ਨਾਟ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਬੈਡ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਵਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵੀਂ ਜੋਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਅ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਵਾਰਡ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਟੈਂਪ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਟੈਂਪ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ਼ੂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਇੰਪਲੋਇਰ ਅਗਰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ $3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 50% ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਰਰਿਵੋਕੇਬਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਅੰਡਰ ਦੈਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ। ਆਫਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਓਕੇ ਐਵਰੀ ਵਨ ਹੂ ਕਮਜ਼ ਇਨ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਚੈੱਕ। ਨੋ, ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੀਮ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨੀ। ਅਗੇਨ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਨਾਟ ਕੰਟਰੋਲ ਓਨਲੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਲਸੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਾਰਮ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਆਫਿਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਜੌਬ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ?
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੀਮ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਟ ਆਨਸਰ ਟੂ ਯਰ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੈਨੀ ਕੰਪਲੇਨਸ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਕੰਪਲੇਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਐਡਰੈਸਡ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਕੰਮ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰ ਔਰ measure after the complaint it will be based on those two together but the very fact is again ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CPP ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ WSI ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ HST ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 22-23% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਮੰਨ ਲਓ 15 ਹੈਗੀ ਹੈ $14.5 ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ 20% ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪਲੋਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨਰ ਕੱਟੋ ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਟੂ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਵਰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਧੱਕਾ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ and nobody should have to work below minimum wage ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 2024 ਤੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 2024 ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਅ ਫਰਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਸੈਕੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇਟ ਯੂਜੂਅਲੀ ਟੇਕਸ ਆਲਮੋਸਟ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੁੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਲਾਇਸੈਂਸ 2024 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਦ ਬਿੱਲ ਇਜ਼ ਪਾਸਡ ਜੀ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 100% ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ESA ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥਰੂ ਮਾਈ ਆਫਿਸ ਆਲਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੋ ਦੇ ਡਿਡ ਅਪਰੋਚ ਆਰ ਆਫਿਸ ਵੀ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੋ ਕੰਮ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੂਗਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਐਵਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਯਰ ਲੋਕਲ MPP's ਆਫਿਸ ਸਾਡੇ if you live in our riding you can reach out to our office if you don't live in our riding reach out to office we will connect you with the MPP of your riding and you can always get that information ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2024 ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ